आज का जो कैंप है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कैंप है, जो बालकोना अड़का कैंप है। ये कैंप में आज का दिन अभी तक का 120 के ऊपर पेशेंट अभी आ चुका है। और ये डॉक्टर तरल नगरा इनको जो उनका टीम है, अब देख रहे हैं इसमें जितना भी है सब उनका टीम है डॉक्टर्स है। इसमें जो मेन डॉक्टर डॉक्टर जयदीप इधर अभी पूरा स्क्रीनिंग कैंप है, सब अभी तपास हो रहा है। और बहुत सारा आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग के पैर में डिफॉर्मिटी ऑडिटेरा है, सब डिफॉर्मिटी, ये सबका सर्जरी का वो लोग लिस्ट बना रहे हैं। अभी लिस्ट बना के अभी सर्जरी की डेट भी फिक्स करने वाला है अप्रैल महीने में। सबको पूरा सर्जरी होगा उस दिन। और ये पूरा सर्जरी सब कुछ यहाँ पे फ्री में करने वाले हैं। और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कच्छ में बहुत कम लोग आता है, 2-3 आता है। और सेवा हम लोग को बिजनेस रोटस पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सेवा करते हैं। सब सर्जरी जितना भी है पूरा सेवा फ्री में करते हैं पूरा। पीडियाट्रिक ये जो सेवा ये बिजनेस रोटस में 20 से 25 साल के ऊपर हो गए। जब जब भूकंप का पहले से ही इसका चल रहा है। और डॉक्टर तरल नगरा भी पहले से ही कैंप में आता है और उन्हें बहुत सारा ऑपरेशन करता है, बहुत सारा लोग को फायदा होता है इसके अंदर से। और इसमें अलग अलग बीमारी होता है, किसी को बचपन से उसको पैक में आड़ा टेढ़ा रहेगा, किसी को जन्म से मगज में तकलीफ होगा, इसके हिसाब से स्नायु में तनाव ज़्यादा रहेगा, ऐसा ऐसा तकलीफ होता है। वो सबको वो लोग को अलग अलग सर्जरी होता है इसके अंदर से, पैर सीधा करने कैसा है ये सब। और स्टेप बाई स्टेप होता है, जितना जो होता है यहाँ पे वो यहाँ पे करता है, जो यहाँ पे नहीं कर सकते वो बॉम्बे में करते हैं। तो इसको लॉन्ग फॉलोअप होता है, बहुत लंबा इसका फॉलोअप होता है इसका। क्या कारण से ये बीमारी होती है, क्या केयर करनी चाहिए? एक कारण एक्चुअली में इसमें ऐसा है कि पहले से इसको बचपन से इसको वो तकलीफ हुए, वो तुरंत डॉक्टर पास दिखाना पड़ता है। मम्मी के पेट में से उसको तकलीफ हो तो उस टाइम पे पता कर ले तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। और छोटा उम्र में जो इतना जल्दी होता है इतना ट्रीटमेंट अच्छा रहता है इसके अंदर से। तो सर्जरी बार बार करना जरूरत नहीं पड़ता है इसके अंदर से। मेरा जुगत सिंह है नाम। मैं राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर इलाके से आता हूँ। मैं 2022 से यहाँ अपने बच्चे का इलाज करवा के गया था फर्स्ट में, और उसके बाद में विजय भाई यहाँ के चेयरमैन है, वो हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हो। अभी मैं 25 बच्चे लेके आया हूँ, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरा बिजला स्टाफ को भी मेरा धन्यवाद। આજે પીડિયાટ્રિક સર્જરી, પીડિયાટ્રિક સર્જરી અને પીડિયાટ્રિક ઓર્થો એમ 3 ઓપીડી આજે કરવામાં આવેલી છે। પીડિયાટ્રિક ઓર્થોની અંદર લગભગ 80થી વધારે બાળકો આવ્યા છે અને પીડિયાટ્રિકની જે સર્જરી કે જે ચેકિંગ ચાલે છે એની અંદર 30 બાળકોનો આવ્યા છે। તો આ લોકોનું એક્ઝામિનેશન થયા પછી એને બાળકોને જેને સર્જરીની જરૂર હશે એની સર્જરી કરવી આપવામાં આવશે, તેમજ જેમને ટ્રીટમેન્ટની જરૂરત છે તેમને સ્પેશિયલી પીડિયાટ્રિક ઓર્થોની અંદર આવો કાર્યક્રમ બહુ ઓછે ઠેકાણે થઈ છે। તો આપણે ત્યાં અહીં આગળ જે છોકરાઓનું ઓપરેશન અહીં કરી શકીશું એમને માર્ચની ડેટ આપી અને અહીં આગળ એમના ઓપરેટિવ કરીશું। અને જે પણ વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ પેશન્ટ હશે એમની સર્જરી બોમ્બે ડૉક્ટર તરલ નાગલાની ટીમ જે દર વર્ષે આપણી સાથે આવે છે, તો એક ત્યાં બોમ્બેમાં કરી આપવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમ નહીં સિર્ફ 1 મહિના માટે નહીં પણ દર મહિને એક કેમ્પ યોજી અને જુદા જુદા બાળકોની ટ્રીટમેન્ટ આવે છે। જ્યાં રિહેબ સેન્ટર્સ ખૂબ સરસ રીતે કામ કરી રહ્યું છે અને એ એરિયાની અંદર આપણે આગળ વધતા રોબોટિક રિહેબ સેન્ટરનું શરૂઆત થઈ રહી છે। હોપફુલી 6-1 મહિના બિલ્ડિંગ બંધાઈ જશે અને આવતા આ વર્ષેના આખરમાં એની શરૂઆત થઈ ગઈ હશે। તો સિર્ફ મેડિકલ સાઇડ નહીં, રિહેબ સાઇડ નહીં અને નેચર કેરમાં ત્રણેય જગ્યાએ ખૂબ સરસ રીતે કામ કર્યું છે। એની સાથે સાથે આજે આપણે અહીં આગળ ડૉક્ટર બિપિનભાઈ ખાસ સુરેન્દ્રનગરથી અહીં આવ્યા છે। ધરમપુર સાથે જોડાયેલી હોસ્પિટલની અંદર એ ત્યાં કામ કરી રહ્યા છે અને આજે આપણું અહીં આપણી સંસ્થાને જોવા માટે આવ્યા છે। તો ખરેખર હું એમને આવકારું છું। એમની સાથે એમના ફ્રેન્ડ બી આવ્યા છે, તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે એમને બતાવી અને આગળ વધશું। તમારો ઓપિનિયન આપો કે શું લાગ્યું તમને અમારી હોસ્પિટલ જોઈને? હું ડૉક્ટર બિપિન શાહ, ગાયનેકોલોજીસ્ટ, સુરેન્દ્રનગરથી આવું છું। આ ટ્રસ્ટ વિશે ઘણું સાંભળેલું હતું, એટલે આજે આ ટ્રસ્ટની અને હોસ્પિટલની મુલાકાત માટે આવેલો। વિજયભાઈ સાથે મુલાકાત થઈ અને અહીંની જે દર્દીઓની સારવાર અને જે સંભાળ લેવામાં આવે છે એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે। ગરીબ અને છેવાડાના વ્યક્તિઓને પણ આ સંસ્થાનો લાભ મળી રહ્યો છે એ ખરેખર, અને એ પણ જે આ
વિષયની અંદર નિષ્ણાંત લોકો જે બોમ્બેથી ને આવીને એમની અહીંયા સારવાર કરવામાં જે ખરેખર પ્રશંસનીય અને અભિનંદનીય છે. સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો રે ખેતરમાં, સાગર લક્ષ્મી બાજરી બિયારણ, લાંબા ડુંડામાં દાણા ભરપૂર, ખેડૂતને આપે ઉપજ ભરપૂર. સાગર લક્ષ્મી બાજરી બિયારણ. સાગર લક્ષ્મી એગ્રીસીડ્સ ઉત્પાદિત હાઇબ્રિડ બાજરી બિયારણ જ વાવો. લક્ષ્મીનો સાગર એટલે સાગર લક્ષ્મી.